श्री अकाल। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर बांगा, ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल नैशनल कॉलेज फॉर विमेन माछीवाड़ा। अज मैं तुहाडे सामने पंजाबी दी प्रसिद्ध कहानीकार सरगी दी चर्चित कहानी राड पढ़न लगी हाँ। उम्मीद है कि तुहानू ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सो पेश है तुहाडे रूबरू सरगी दी कहानी राड। टीवी चैनल ते आउंदियां वन सवन्नियां खबरां मैनू परेशान कर जांदियां हन। कुछ विसर जांदियां ते कुछ दिल ते इस तरह सट मारदियां कि मैं रोन हाकी हो जाती। अजे महीने पहला वापरी घटना ने मेरा त्राह कढ़ दिता सी ते आ जिहड़ी कल दी वारदात है इन्हें तां मैनू सिर तो पैरां तक हिला छड्डिया सी। हुण ये दोवें खबरां रल गड्ड होईयां मेरा पिछा करदियां हन। कदे पहली खबर सिर कढ़ खलोंदी है ते कदे दूजी। पहली खबर मिस्टर अते मिसिज आनंद दे घर दी है, जिस दी 13 वरियां दी मुटियार धी ते नौकर दी लाश घर विचों बरामद हुई। फिर हरेक चैनल वाले उस खबर दा खुरा खोज लभण तुर पैंदे हन। इस घटना नाल संबंधित निक्के तो निक्का वेरवा टीवी ते दिखाया जान लगता है। खबर सुन मैं सहज नहीं रहिंदी। सामने बैठी धी वल वेख होर डर जांदी हां। वो भी 13 सालां दी ही है। मैं अपनी धी नूं गौर नाल वेखदी हाँ। उसदे मासूम नक्श जवानी दी भा मारन लगदे ने। मैं तरबक जांदी हाँ। मेरे नेड़े बैठे पति भी ये खबर सुन रहे ने। हो सकदा है उन्हां दे मन च भी कोई खौफ आया होवे, पर वो मेरे नाल कोई गल सांझी नहीं करते। अपने कमरे च जान लग्या बेमतलबला ही कुड़ी नूं झिड़क गए ते मैनू आके कहन लगे तू नौकरी छड्ड दे। वो तो उस तो बाद नॉर्मल हो गए, पर मेरे मनों वो गल जाती नहीं। बथेरा सोचती हाँ जो उत्थे होया वो मेरे घर नहीं हो सकता, पर फिर भी पता नहीं किवें मैं अपनी धी उत्ते श्रुति का चेहरा मड़ दिंदी हाँ ते वो नौकर मैनू अपने नौकर वर्गा लगी जाए। जदों भी घरों बाहर हुंदी हाँ मैनू लगता है मेरे घर भी ओहो जी वारदात हो रही है। नित सोचती हाँ उस खबर बारे मैं कुछ नहीं पढ़ना सुनना, पर फिर भी अखबार च जद कोई खबर उस घटना बारे हुंदी तां मेरे कोलों पढ़े बिना ना रह हुंदा। कालज च मनोविग्यान पढ़ाउंदी मेरी सहेली नूं अपनी समस्या बारे दसदी हाँ। वो मैनू रिलैक्स करन दी कोशिश करदी है। जो भी मेरे अंदर चल रहा है उस दियां गल्लां नाल शांत हुंदा है, पर फिर घर वल जांदियां वो घटना नाल संबंधित वन सवन्नियां खबरां मैनू अपने घर वापर रहियां लगदियां अजीब तरह की खलबली मच जाती है। जत्ते पैर मन उदास रहता है। पाठ करदी हाँ, पर पाठ करन वेले भी घटिया विचार आउणों नहीं हटदे। हत्थ च फड़िया गुटका हत्थों छुट जाता है। मैं रोन हाकी हो जाती हाँ। कालज तुरी फिरदी भी मैं अपने घर की परिक्रमा कर रही हुंदी। वो घर जिथे नौकर भी है ते मेरी बेटी भी। शायद इसे करके एक दिन मैं टाइम तो पहला ही घर आ गई, जिवें अपने ही घर रेड मारनी होवे। घर का दरवाजा 10-12 मिनट नहीं खुलता तो मेरे सामने दिन दिहाड़े उस खबर के सीन नचन लग जाते हैं। बैल की आवाज़ सुन मेरे घरों तो बाहर कोई नहीं सी निकलिया, पर मेरे रौले रप्पे ने सारी गली इकट्ठी कर ली सी। मैं रोई जावां, भीड़ चों ही कोई आवाज़ आउंदी है की होया। मेरे मूँहों बस यही निकलदा मेरी धी कित्थे। भीड़ दे कई चेहरे उदास सी ते कई मुस्कनियां च हस रहे सी, पर फिर भी लगता है उस भीड़ च मेरा दर्द समझण वाला कोई नहीं ते उस भीड़ चों ही किसी की आवाज़ मेरे कन्नां नाल खह जाती है। जिहड़ियां मावां सारा सारा दिन घरों बाहर रहन लगन उन्हां नाल यही कुछ हुंदा है। 10-15 मिनट की कामा रौली ने लोकां नूं मेरी धी बारे गल्लां बनाउण दी खुल दे दित्ती सी। हड़बड़ाहट ची नौकर दे मोबाइल ते फोन करदी हाँ। बैल जा रही है पर नौकर फोन नहीं चुक रहा। मैं होर डर जाती हाँ ते फिर 5 मिनटां बाद ही मेरी धी ते नौकर आउंदे दिसे। भीड़ वल वेख नौकर डर जाता है। की होया बीबी जी, घर में सब ठीक है? जीज आया इनू आखा नहीं सब ठीक नहीं, पर कह नहीं होया। अनमन्ने जे मन नाल बस इन्ना ही पुछदी हाँ कित्थे गई सी? बीबी जी आप भूल गई, हर शनिवार को बेटिया बाहर का खाना खाती है, इसे बाहर से खाना खिलाकर लाया हूँ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ। घर ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। नौकर की आवाज़ आती है, मैं कह रहा था ना बीबी जी, घर में सब ठीक ठाक है। आपको पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। अपनी बेटी नूं गले नाल लाउंदी हाँ, शांत हो जाती हाँ तो फिर बेमुहारे अथरू मेरियां अखां चों किरण लगते हैं। नौकर सब कुछ देख रहा है। क्या हुआ बीबी जी? मेरे होते हुए टेंशन नहीं। वो बोली जा रहा सी। मेरे कोल कोई जवाब नहीं दे हुंदा ते मेरे दोवें हत्थ आप मुहारे उहदे सामने जुड़ जाते ने। वो मेरे सिर ते हत्थ रख रसोई 'ਚ काम करन चला जाता है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਮਤਲਬਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਮਰ ਖੱਪ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਆਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਹੀ ਮੈਂ, ਉਦਾਸ ਜਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਏ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੀਪਾ। You are suffering from paranoid disorder, but you don't worry, ਅਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਈਲਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਦੀਪਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨੌਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਨ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹੜਬੜਾਹਟ ਜਹੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੰਮਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਮਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੰਮਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਬਿਗ ਨਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਐਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਰ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਮੰਦ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਨਿਆਣੇ। ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਪ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕभी ਨਾ ਥੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਤਾਓ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਹੋਇਆ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਸ ਉਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆने के लिए नहीं जा रहा। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਝਿਆ ਪੱਕਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂੰਜਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਲ ਪਿਆਰੇ ਰੋਏ ਪਾਇਲ ਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ਮ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੁਮੇ ਪੁਕਾਰੇ ਮਨ। ਗੀਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਅੱਥਰੂ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਬਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤਰਬਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਆਨੰਦ ਵਾਂਗ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਦਾ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਯੋਗਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਨੌਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਝ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ 'ਚ ਰਵੇਂ। ਮੈਂ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ? ਆਈ ਮੀਨ ਨਾਟ ਵੈਲ। ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਫ, ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ! ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਭੈ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ 'ਚ ਰਾਡ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਨਿਰਭੈ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਡ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰਾਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋਈ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਫਾਈਨ? ਨੋ ਡੀਅਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ, ਇਫ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੰਗਲੀਪੁਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਦੀਪਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾੜ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਦੀਪਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਜਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਖੜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2-4 ਕੁਲੀਗ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾੜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹਾਕੀ ਤੇ ਰਾੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਰਾੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਖਿਜ ਜਹੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਟੇਬਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟੇਬਲ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਘੱਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਾਲੇ ਨੇ ਦੀਪ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਡਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਅਜੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਰਾੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾੜ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੀਪ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਅਸਤ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ? ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਝੂਮ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, मनुष्य की पीड़ा उसी के कारण है। हजारों सालों में हमारे ऋषि मुनि अनुरोध कर रहे हैं, जे दुनिया जे रिश्ते सब माया है, लेकिन हम इस छलावे को ही सच समझते चले गए और हमारे दुख बढ़ते चले गए। तो अब हम तब दुख से मुक्त हो सकते हैं जब हम इस संसार के सपने को ही चित्त से निकाल दें, भूल जाएं कि हमारा कोई है। प्रवचन खत्म हो चुका सी ते मैं सोच रही सी कि मेरा कोई है। जो आनंद जो मुक्ति मैं इत्थे ਲੱਭਣ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਨੀਆਂ ਲੁੱਚੀਆਂ ਲਫੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰੇ ਚੌਰੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦੋਰੀਆਂ ਚੌਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕੀ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਂਗੀ ਦੀਪ। ਨਵਜੋਤ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਰਾਤ 5-6 ਸਾਧਨੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੀਪ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੀਪ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰੇਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ, ਦੱਸ ਰੇਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾੜ ਨਾਲ? ਦੀਪ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਝ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਦੀਪ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਨਵਜੋਤ, ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ? ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲਟ-ਲਟ ਬਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਮ ਪੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਜੀਏ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਖਰਿਆ ਨਿਖਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘਰ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ, ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਬੂਤੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਜਵੰਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾੜ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਰਾੜ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਿੜੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।